नमस्कार दर्शक बंधु मु शारदा आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिशार फार्मिंग चैनल कृषक साथी ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम आसी पहुंचीचु छतिया जो बट छतिया बट रही से छतिया बटरू 2.5 ରୁ 3 किलोमीटर दूरतार गोटे गाँ रही गणेशपुर। आम गणेशपुर आसी पहुंचीचु। आपण मैंने पछपटे देखिपे प्रगति दुग्ध संग्रह केन्द्र। ये जड़े चाषी भाई दुग्ध संग्रह करती अन्य चाषी भाई मान पाखु एवं सी केवल चाषी नुह सी जड़े उच्च शिक्षित युवक बाहर बाहर देश में चाकरी करी कौन असुविधार सम्मुखीन हो घर को फेरी घरे चाष को नहीं किपरि व्यवसाय भित्तिक भाव कर से संबंध से चिंता करी दुग्ध संग्रह केन्द्र कर सहित अन्य बिजनेस सब आड कर संबंध सहित आज आलोचना करवा। ये गोटे युवपीढ़ी मान गोटे उदाहरण जदि बाहर देश कि बाहर राज्य नुहे गाँव में रही आपण स्वावलंबी हो पारे तार गोटे ज्वलंत उदाहरण आम आपण आज देखा चाहूँ। तेज चलतु भितर को जावा से जो चाषी भाई अच्छा युव चाषी उच्च शिक्षित चाषी अच्छा सहित आलोचना करवा। तेज दर्शक बंधु भाई आम सहित उपस्थित भाई नमस्कार आम चैनल कृषक साथी ओडिशा को स्वागत करुच्ची। आपण परिचय आम दर्शक मान दिखाँ। आज्ञा मो ना रजनीकांत गिरी। आज्ञा आम घर छतिया बटरू मैक्सिमम 2 ରୁ 2.5 किलोमीटर गाना गणेशपुर ये आपन जाजपुर जिल्ला जाउछ ना एटा हम जाउछ आके कटक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये कटक डिस्ट्रिक्ट हमर एमिति डिवाइड अछि अधा जाउछ कटक अधा जाउछ। अच्छा नै मु सेही उटा कंफ्यूजन हमर जाउछ कटक डिस्ट्रिक्ट आपन कटक डिस्ट्रिक्ट जाउछ। आगे तेबे भाई आपण शिक्षागत योग्यता केते? मु आगे बीएससी ग्रेजुएट 2008 मसिया रे बीएससी ग्रेजुएट को तापर एएलएनसी मैनेजमेंट कोर्स करतली कलकत्ता रे। आगे तार प्रथम कैंपस पदली मालयसिया पर सिंगापुर पर सऊदी आरामको जानते जो तेल पेट्रोल कंपनी अछि। आगे 2018 किछि जेतु प्रोग्राम रहला 2018 चाकरी छाली आगे आगे चाकरी छाली पर निजे किछटा किछि करबी। अच्छा आ विदेश जीवन केते दिन आगे निश्चित निजे किछटा करबी आगे। तापर देखि प्रथम यूट्यूब देखि मशरूम फार्म आरंभ कली। अच्छा मशरूम कंटिन्यू कली बर्तन जेतु टिके प्रोग्राम मशरूम ए वर्षला बंद अछि। आगे ता सहित प्रगति रो क्षीर निज डाइट फार्म चलछि ता सहित क्षीर सप्लाई मोर अच्छा चलछि। तापर कोन आउडा किछि ऐड करी आगे। अच्छा तो ये जो प्रगति रो जो दुग्ध संग्रह आपण करछन्ती एटा कोन चासी मानकर क्षीर संग्रह? आगे चासी त मो निजर फार्म अछि निज क्षीर होछि ता सहित लोक चासी मानू कलेक्शन करछि। अच्छा आपण निजर केते क्षीर होछि? मो निज वर्तमान कम हे छि मोर दिन को मोर 27 28 टन क्षीर मोर निजर जाए। अच्छा अन्य चासी मान पाखर केते संग्रह कर? सेतेरे त होतला मोर आज्ञा माने 90 लिटर 95 लिटर एमती होतला। एबे टिके गाई मान गोरु बता ना एबे कमी राडी एबे मोर दिन को दिथर कलेक्शन हो जाए। अच्छा डे टाइम रे नाइट टाइम रे आगे मोर दिन को एबे मो कलेक्शन होउची 70 ରୁ 75 लिटर पर शिफ्ट 70 ରୁ 75 संध्या मोर हे जाउची 65 ରୁ 68 70 आते मोर। अच्छा तो इटी सब एनालाइजर के पानी पुरौची के आगे आगे खीर रो गेज मपा जाए खीर रो डेंसिटी आगे फैट एसएनएफ सब मपा जाउची और एठी वेट करछन। तो एई फैट और एसएनएफ अनुसार चासी मानको पैसा दिया जाउची। आगे 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 ते भाई ये तो गला ये गोटे व्यवसाय आपण फार्मिंग करूछंती ता सहित छतु चाष हो किबा गोपालन हो एवं ये दुग्ध संग्रह करूछंती एथुरु केते कोन रोजगार आसी जाय? से भगा ठीक अछि घरे रहि कि आज्ञा बहुत भलो होउची कि असुविधा नै चलछि भलो आज्ञा। आज्ञा तबे यहा सहित आउ कोन व्यवसाय आपण को? तापर मु चली तापर मु कहले धूप आउडा किछि नुवा व्यापार ऐड करी गोटी ए मुंडरे पसु कोन करी को तापर चिंता कली जो वर्तमान मनुष्य को जो जिंस डेली रोटेशन जिंस आज्ञा सकाळ पाले लोकन को दरकार आज्ञा तारे देखु तो मुंडे नाही धूप काटी आरंभ करी गोटी। अच्छा धूप काटी एमि जिंस मनुष्य सकाळ पाले लोक को दरकार संध्या ले लोकन को सकाळ संध्या ठाकुर पाखरे धूप देले माने लोक न खांतु बजे धूप काटी खंडे सकाळ संध्या लोकन दरकार आज्ञा ठाकुर पागे सेति पागे हम कहले धूप काटी मशीन गोटे आज्ञा आनी केमति कोन कहा सहित जोगाजोग ना तापर बहुत कंपनी अछि बहुत कंपनी सहित कथावार्ता कली माने तांको सहित निजे फिजिकली भी तांको सहित भेट करी कथा रे आसी लास्ट मते भल लागला गणपति एंटरप्राइज मते भल लागला। अच्छा कोड तांको ऑफिस हमर बाणीबिहार आगे बाणीबिहार। अच्छा भल लागे तांकर टर्म माने कंडीशन सम एग्रीमेंट समय तो करूछन किंतु तांकर टर्म माने कंडीशन तांको एग्रीमेंट तांकर जो बिहेवियर ता सर्विस आज्ञा हां आउटा कथा मु तो सर्विस तो प्रथम जान नथिल ना आज्ञा से मते जो हम लोकल लोक जो माने आनचंती हमर टेटी हला चंडीगढ़ हे गेला कि आपनकर हम कटक पाखे हो गेला जो लोक आनचंती ताको से कथा है कि निजे फिजिकल भेट कली आज्ञा गणपति एंटरप्राइज सर्विस केमि दउची आज्ञा? प्रथम तो सर्विस जेउटू मेसिन आने सेटा सर्विस आज्ञा एना मेसिन खाली नै आसी कि घर चलै देले खराब हेले कबाड़िया बिकि देले कोन लाभ होय?
ସେଠୁ ମୁଁ କଥା ହେଲା କାହିଁକିନା ପରେ ଇଏ ମେସିନ୍ ଗୁଡା କମ ପଇସା ନୁହଁ ନା 80-90 ହଜାର ଲକ୍ଷ 90,000 ନେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, 90,000 ଆମର। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା କେହି ନ ନା କିଛି ଆସିଲେ ସର୍ଭିସ ନାହିଁ ତାକୁ କବାଡିଆକୁ କିଲୋ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ମଣିଷ ବିକୁଛନ୍ତି। ବେପାର ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଶାରେ କରିଥାଏ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 50 ପଇସା କି 2 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲସ୍ ରେ କେହି ବେପାର କରି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଲସ୍ ରେ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଜେ ସର୍କଲ କଲି, ଫିଜିକାଲ ଭେଟ ବି କଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ ତାଙ୍କର, ଭଲ ଇଏ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଫାଇନାଲ କଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗଣପତିରୁ ମେସିନ୍ ଆଣିବି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ବାଣିବାରେ ଆପଣ ଉତ୍କଳ ଟାଉନ ବୋଧେ, ଉତ୍କଳ ଟାଉନ ସେଠୁ ଯାଇ ଧରିକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଣିବା 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା 2 ମାସ ତଳେ ଯାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥରେ କମ୍ପାନୀ ମାଲ ବି ବାଇବ୍ୟାଗରେ ଦେଇ ସାରିଲି ଥରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉ ମେସିନ୍ କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ମେସିନ୍ ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଫାର୍ମ ଘରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି ଅଛି ମେସିନ୍। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆ ସହିତ ଚଲେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ୟା ସହିତ ଇଏ ବି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଫାର୍ମ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ ତା ସହିତ ଏ ମେସିନ୍ ବି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମେସିନ୍ କୋଉ ମଡେଲ ମେସିନ୍ ଟା? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 0.2 କରିଦେବୁ ଠିକ ସେ, ହଁ 0.2 ଏଇଟା 90,000 ନେଇଥିଲେ, 90,000 ନେଇଥିଲେ ମୋଠୁ। ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତ ମେସିନ୍ ସହିତ ଆପଣ ର ମେଟେରିଆଲ ଆସିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ର ମେଟେରିଆଲ ଅଲଗା ପଇସା ନା ମେସିନ୍ ସହିତ ନାଇଁ ମିଳୁଛି? ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଲଗା ପଇସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମେସିନ୍ ଅଲଗା ପଇସା। ମେସିନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଅଲଗା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଇସାଟା ତ ଅଲଗା। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର କେତେ ର ମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ଆଣିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଥର ଆଣିଥିଲି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ଆଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ର ମେଟେରିଆଲ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତାକୁ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ କେତେ 7-8 ଦିନ ହବ ଆଉ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ଆଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି କରି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗାଁରେ ରହିକରି ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନିଜ ଉପରେ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଘରେ ବାପାଙ୍କ ମା ନିଜ ପରିବାର ସାହି ଭାଇ ପାଖରେ ରହିକି ଯଦି ମାସକୁ ଯଦି 20-30 କମେଇ ପାରୁଛେ, ଆମେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଶାନ୍ତିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବି ଫ୍ରାଙ୍କଲି ଆଇ ଟେଲିଂ ୟୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶାନ୍ତିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ହଉଛି। କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ ପାଇଲେନି ଅକ୍ସିଜେନ ନେବା ପାଇଁକା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ପାଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ଷକ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ନେଇକି ଟେନସନ ଆମର ନାହିଁ। ଗାଁରେ ହାଣିଲୁ ଗଛ ହାଣିଲୁ କି ବାଡି ବଡି ଅଛି ଯାକେ ଖାଇଲୁ ଗାଈ ଆମର। ଗୋବର ଅଛି ଘଷି କହୁଛି କରିକି ତ ମୋ ନିଜ କଥା, ମୋ ଫାର୍ମ ଅଛି, ଘଷି ଗୋବର କରିକି ଖାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାପା ମା ଦେଖିଲି, ପରିବାରକୁ ପରିବାର ଦେଖିଲୁ, ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯୋଉ ର ମେଟେରିଆଲ ମେସିନ ସହକାରେ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଯୋଉ ର ମେଟେରିଆଲ ଆପଣ ଦେଲେ, ସେ କେମିତି କଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କେମିତି କଣ କଲେ? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା 50-50 ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସପୋଜ ଆମେ ଧର 2,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଭଡା ପଡିଲା, ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା 1,000 ଟଙ୍କା କମ ଗଣପତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଦେବେ, 1,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ 2,000 ଗଲେ 1,000 ମାନେ 50-50 ରହୁ। 50-50 ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମେନସନ ବି ତ ରହୁଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମାଲ ନେଇକରି ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ମାଲ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି କଣ ଦେଖିଲେ, କେମିତି କଣ ଓଜନ ହେଲା? ମାଲଟା ସିଏ ବି ଚେକ୍ କରିବ, ସିଏ ବି ଆମେ ଯେମିତି ବିଜନେସ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ବି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ପୁଣି ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ସେମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷଟା ଠିକ ଅଛି ନା, ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଠିକ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ବିଜନେସ କରୁଛି, ସିଏ ବି ପୁଣି ମାଲ କାହାକୁ ସପ୍ଲାଇ ଦେବେ ନା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 12 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଚେକିଂ ଅଛି, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ସର୍ଭର ଡାଉନ ଅଛି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅପ ଟୁ ଡେଟ୍ ପଇସା ସେ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ। ତ ପଇସା ଅପଡେଟ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଲାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଇସା ମିଳିଲା? ମତେ 1 ଦିନ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା 1 ଦିନ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମରେ ମୋ ମିଳିଲା। ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ମେସିନ୍ ଆଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତ ସେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରୋଜଗାର କରିପାରିଲେ? ସେଇ ତ ଯାହା ଆମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମେନସନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, 35 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କେଜି ପିଛା ଆପଣ 35 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ, ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଯାଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ପଇସା। ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଧୂପକାଠି ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ମ ଘର, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଘର ପାଖରୁ ଏଇଟା ଫାର୍ମ ଘର ମୋର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଠୁ କଣ କଲି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏଠି ଶୁଖା ଶୁଖି କରିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ଅଲଗା ଧନ୍ଦା ବି ମୋର ଅଛି, ଏଠୁ ଯୋଉ ମାଲ ବାହାର କରେ ମୁଁ ନେଇକି ଘରେ ମୋର ଉପରେ ଶୁଖାଇକି ସେଇଠି ପ୍ୟାକିଂ ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠି ଭାଇଙ୍କର କୋଉଠି ର ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ କୋଉଠି ଶୁଖା ହଉଛି ବା କୋଉଠି ଧୂପକାଠି ସେ କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି, କେମିତିକା ଧୂପକାଠି ବନଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ବିକ୍ରି ବଟା ତ ଭାଇ କହିଲେ ଯେମିତି କମ୍ପାନୀ କି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେଠି ସେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତରିକା ଆପଣେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ସେପଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଧୂପକାଠି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଧୂପକାଠି ସବୁ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଧୂପକାଠି ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ମେସିନ୍ ଗଣପତିରୁ ମେସିନ୍ ଆଣି ଆଜ୍ଞା ମୋର ହବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ମାସ ପାଖରେ ହବ ମୋର। ଆଜ୍ଞା ଆଣିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମାଲ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଇଏ ରହୁଛି, ମୁଁ ଲୋକାଲି ବେପାର ବି କିଛି
କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ସେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲୋକାଲ ବେପାରୀ ବି। ତ ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଧୂପକାଠି ବନାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭଙ୍ଗା ବାହାରେ, ବହୁତ ମାନେ ଉପର ଖଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ। ତ ଆପଣ ଯେତିକି ବନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଡାରେ ବି ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ କି ଖଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ କି କିଛି ମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଆ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ନା ଭଙ୍ଗା ଫଟା ବି ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଫଟା ବି ବାହାରିଛି, ବାହାରିନି କାହିଁ ଫଟା ବାହାରିଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିକେ ବେଶୀ ଫଟା ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ଗଣପତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ଦେଇକି ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉଟା ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଫଟାଟେ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ନିଜେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ବି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଆଡଜଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଆଚ୍ଛା କରିଦେଉଛୁ। ସେ ତା ଦେହରେ ଭଲ ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା 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 ଲୋକାଲ ଆଡଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କଣ ନିଜେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନା କେମିତି କଣ? ନିଜେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରି, ଯେହେତୁ ମୋର ଜିଏସଟି ଆଇଟି ସବୁ ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିନି। ଲୋକାଲ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଦେଇକି, ଯେମିତି ଆମର ପାଇନାପଲ ହେଇଗଲା, କସ୍ତୁରୀ ହେଇଗଲା, ଆମର ଚନ୍ଦନ ହେଇଗଲା, ଦେଇକି ତାକୁ ନିଜ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଲାଇଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ହଉଛି ତାକୁ ସପ୍ଲାଏ ଦଉଛୁ। ବାକି ଆଚ୍ଛା ଆମ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଆଚ୍ଛା ବାଇ ପଲିସିରେ କମ୍ପାନୀ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଟିକେ ରହିଗଲା ଅଗଟେ ରହିଗଲା, ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ବି ଲସ୍ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ନା, ଓହୋ ସେଇ ଜିନିଷ ମିଶେଇକି ଆମେ ଲୋକାଲ କିଛି ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ତ କରିଦଉଛୁ। ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ଖଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁଛି, କିଛି ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସେଣ୍ଟ ଭଲ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆପଣ ତାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷରେ କଟିଂ ହବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆଉ ବାସ୍ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଚାଷୀ କରନ୍ତି ଆମ ଧୂପକାଠି ରଖିଲେନି ଆଜ୍ଞା ଫେରେଇଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି କି? ନା କମ୍ପାନୀ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବାହାରେ ବି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ୟୁ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଗଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିଆ ବାହାରିଲା, କମ୍ପାନୀ ମତେ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ତାର ଇଏରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ମାଲକୁ ମୋ ଲୋକାଲ ନିଜ ନାଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁକା, ଭଲ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଭଲ ସେଣ୍ଟ ଦେଇକି ନିଜ ଲୋକାଲ କିଛି ନାଁ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ତା କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇ ଟିକେ ଖରାପ ଜିନିଷ କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ଦେବି? ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଲେଖା କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ର ମେଟେରିଆଲ ଆଣନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଣିଥିଲି ଯୋଉ ଯେବେ ମେସିନ୍ ଆଣିଲି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଆଣିଥିଲି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ତାପରେ ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ତାପରେ ଆଣିଲି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲ କମ୍ପାନୀ ମୋର ଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲି ଯୋଉଟା ଟିକେ ଅଗ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ତଥାପି 50-60 କିଲୋ ବାକି ଲୋକାଲ ବି ମୋର ବିଜନେସ କରିସାରିଲିଣି ଲୋକାଲ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ତ ଯୋଉ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଲାଭ କେତେ ବାହାରିଲା? କମ୍ପାନୀ ଯାହା କହିଛି ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପାନୀ କହିଛି କିଲୋ ପିଛା 35 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା କମ୍ପାନୀ ତା ରୁଲ ଅନୁସାରେ ପରଫେକ୍ଟ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ହେଇପାରେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 12 ଘଣ୍ଟା, ହେଇପାରେ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇ ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆକାଉଣ୍ଟ କଥା ହଁ ସେଟା। ନାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସେ ତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କଥା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ତାର ହିସାବରେ ତାର ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲି ନା, ଟିକେ ଯୋଉଟା ଫଟା ରହୁଛି ତାକୁ ନିଜ ଲୋକାଲ କରିକି ଇଏ କରୁ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଫ୍ରିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବଳକା ସମୟ ଅଛି, କିମ୍ବା ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, 3-4 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା ପରେ ବଳକା ସମୟ ହଉ, ବା ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଡ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ କି? ସମେତ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆଜି ବେପାର କଲେ ମାନେ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବାନି କି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯିବାନି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ମଣିଷ ଗ୍ରାସ ରୁଟ ଉପରକୁ ଯାଏ, ତଳୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଉପରକୁ ଯାଏ। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନିଜକୁ କାମ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜର ନିୟତ ଦରକାର କାମ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ମେସିନ୍ ଟା ପକେଇଦେଲି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଆସି ତମ ପାଇଁ କାମ କରିଦେଇଯିବ କି? ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ମେସିନ୍ ଦେଲା, ତାଠୁ କିଣିକି ଆଣିଲା, କମ୍ପାନୀ ଆସି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିଦେଇଯିବ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମର କୋଉଠି ଫଲ୍ଟ ବାହାରିଲା କି ମେସିନ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କମ୍ପାନୀ ଆସି ଆମକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବ କି ଆମକୁ ସର୍ଭିସ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀ ତ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବନି ନା, କାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମ ଉପରେ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେତେ ସମୟ ଦଉଛେ, କଣ କରିପାରୁଛେ ତ ଆମ ଆପଣ ନିଜେ ଏ ସବୁ କରନ୍ତି ନା କିଏ ଘରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆରିଆ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ 2 ମାସ ଆଣିଲା ଭିତରେ ମୋର ଅଲଗା ବି ବେପାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଫାର୍ମ ବେପାର ବି ଚାଲିଛି ମୋର। ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯୋଉ ଆପଣ ପ୍ରଗତିର ଯୋଉ ମେସିନ୍ କରୁଛି, କ୍ଷୀର ସପ୍ଲାଇ ମୋର ଚାଲିଛି, କ୍ଷୀର ଇଏର ଫାର୍ମ ବେପାର ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ କରୁଛି, ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ 15 କି 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଏଇ ମେସିନଟାକୁ ସେଟଅପ୍ କରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଫାର୍ମର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ସିଏ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳକା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର এই ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।